اگرچہ ستاروں پر تم نے کمندیں ڈال دی ہیں اور چاند پر تم نے پلاٹ خرید کر وہاں تم نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اور خاص کر میرے امتیوں، جب تم دنیا میں جاؤ گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کے اندر کبھی تمہارے سامنے مال کی محبت آئے گی، کبھی اولاد کی محبت آئے گی، کبھی ماں باپ کی محبت آئے گی۔ ان ساری محبتوں پر اب تم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو تم نے ایکس رے کروانا ہے۔ اگر ان ساری محبتوں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے تو تم اللہ کے پیغمبر کے سچے امتی ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارے ایمان میں شک ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، سب سے زیادہ اگر اس کائنات میں اس نظام ہستی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی اور نے اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار ساتھیوں، میں نے سب کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو قریب بلایا، کہا سیدنا صدیق اکبر، میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن آپ کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، اللہ قیامت کے دن تیرا حق تجھے خود عطا کرے گا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں، انبیاء کو چھوڑ کر انبیاء کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے عالی مرتبت اور سب سے بلند عظمتوں والے اگر کوئی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بھی سنتے چلے جائیں، انبیاء کے ایمان کو، انبیاء کی نیکیوں کو، انبیاء کے تمام اللہ کی فرما برداریوں کو چھوڑ کر اس کے بعد کائنات میں سارے صحابہ، سارے ملائکہ، سارے فرشتے، سارے اولیاء، سارے غوث، کتب، محدثین، مفسرین، قیامت تک آنے والے سارے انسان اگر سب کی نیکیوں کو، انبیاء کو چھوڑ کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس غار والی رات کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ نبی سے محبت کیسے کریں؟ صحابہ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، جنہوں نے آج تک ستایا تھا، جنہوں نے پیغمبر مصطفیٰ رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اونٹ کی اوزری ڈالی تھی، آج وہ بھی موجود تھے۔ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف آپ کو جانے پر مجبور کیا تھا وہ بھی آج موجود تھے۔ جنہوں نے آپ کے مبارک دندان کو شہید کیا تھا وہ بھی آج موجود تھے۔ ابو سفیان بھی موجود تھا، سارے کے سارے دشمن موجود تھے۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ فاتحانہ شان کے ساتھ پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آج آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم المسربہ، الیوم یوم المسربہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہر ایک سے ہم بدلہ لیں گے۔ کنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، کنہوں نے ہماری بیٹیوں کو شہید کیا تھا، کنہوں نے ہماری بہنوں کی عزت اور عصمت لوٹی تھی، کنہوں نے ہمیں بدر میں ستایا تھا، احد میں کون آیا تھا، خندق میں کون آیا تھا، صلح حدیبیہ میں کون آئے تھے، جنہوں نے پیغمبر دو عالم سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، 1500 صحابہ کو، آج وہ سب موجود تھے۔ سب صحابہ کہہ رہے تھے آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم بتائیں گے اذن کشف الغبار، آج غبار ہٹ گیا، آج ابر آلود تھا، موسم صاف ہو گیا، آج پتہ چلے گا گدھے پر کون سوار تھا،
घोड़े पर कौन सवार था। इसी दरमियान रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसार साथियों, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है, आज रहम का दिन है, करम का दिन है, माफ़ी का दिन है, आज सबको माफ़ किया जाएगा। कहा अबू सुफियान मेरे मुकाबले में 13 साल से मेरे मुकाबले में है, जो अबू सुफियान के घर चला गया उसको भी अमान नसीब होगी। इसी मौके पर जब मक्का फतह हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को, और बिलाल कुर्बान जाएँ तेरी शान पर, तेरी अज़मत पर कुर्बान जाएँ। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ कि काबे की छत पे चढ़िए और आप अज़ान दीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबा भी तरस रहा था, 8 साल गुजर चुके थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब काबे की छत पे चढ़ के अज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का के यहूद और नसारा के छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो अज़ान शुरू हुई तो वो भी अज़ान देना उन्होंने भी शुरू की, लेकिन उन्हें भागना शुरू कर दिया। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अपने सहाबा से, इन छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के लाओ। सब बच्चे भाग गए, लेकिन एक सहाबी हैं, उनका नाम हज़रत अबू महज़ूरा है रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये हाथ में आए, इनको पकड़ के लाया गया, अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में लाया गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, बच्चे आप क्या पढ़ रहे थे, ज़रा दोहराना। तो अबू महज़ूरा पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुँचते रुक जाते हैं। झगड़ा तो यही था उनका ना, वो अल्लाह के पाक पैगंबर को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो मानते थे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते नहीं थे। अबू महज़ूरा को फिर फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ने दोहराओ, लेकिन नहीं दोहरा। बच्चा ज़रूर है लेकिन साहिब ज़बान है, समझता है कि हमारा इख्तिलाफ यही है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते शफ़क़त, अपना मुबारक हाथ उनके सर पे रखा, कहा बच्चा पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते आप, पढ़ो आप, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय, कितना खुशकिस्मत वो सर होगा जिस सर पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक रहा होगा। आज कई दुनिया में कोई अल्लाह का वली किसी के सर पर या किसी के सीने पर हाथ रखता है तो उसके सीने से अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकलती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार, तमाम अंबिया के इमाम, रहमतुल लिल आलमीन, आपने अबू महज़ूरा के सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा, कहा बच्चे पढ़ो, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू महज़ूरा की खुशकिस्मती थी, उनको कलमा नसीब हो गया, ईमान में दाखिल हो गए। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये अबू महज़ूरा, इनके सर पर प्यारे पैगंबर ने अपना मुबारक हाथ रख दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे ज़ाहिरी विसाल फरमा लिया। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, आप सिद्दीक़ अकबर भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, वो भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अबू महज़ूरा मदीना में आए और अबू महज़ूरा से लोगों ने कहा, यार आपका लगता है दिमाग ख़राब है, आपके बाल औरतों से भी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, आपके बाल जो हैं ज़मीन के साथ घिसट रहे हैं। अबू महज़ूरा आपके पास कैंची नहीं है, उस तरह नहीं है, या आपका दिमाग ख़राब है अलियाज़ु बिल्लाह, आप इन बालों को क्यों नहीं काटते हो, अजीब नमूने लगते हो आप। अबू महज़ूरा ने फरमाया, लोगों तुम्हें मालूम है कि इन बालों पर किन का हाथ पड़ा हुआ है, मैं गवारा नहीं करता, मेरी तबीयत मुझे इस चीज़ का और मेरी सोच मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि इन बालों पर सोने मोहम्मद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त लगा हुआ है, मैं अपने इन बालों को काट नहीं सकता। सुन्नत के हवाले से आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, जब ईरान फ़तह हुआ, ईरान फ़तह मौके पर हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, जब आपने ईरान को